Okay, बघा आपण today we are going to discuss with the networking. So networking is the very vital concept in Java programming. It used to transmit one file from one location to another location. It is useful for the communication. Okay, so for communication we use OSI reference model. It consists of the different layers like application, presentation, session, then transport, network, data link layer, and physical layer. These are the 7 layers present in OSI reference model that used for the communication between each other. Okay, so here also the OS here suppose there is a client that use the OSI reference model, and that person or that client wants to communicate with another computer that are also using OSI reference model. So these are the important layers that use in OSI reference model. For communication, we use TCP and UDP protocol. The computer running on the internet communicate to each other using either TCP protocol or the UDP protocol. When you write the Java program that communicate over the network, you are programming at the application layer. तर हा जे काय आपण प्रोग्रामिंग करतो जावा प्रोग्रामिंग थ्रू आपण नेटवर्कशी कम्युनिकेट करतो तर त्यावेळी हे सगळं हँडल करण्यासाठी ऍप्लिकेशन लेयर वर्क करतो. ओके, जो काही फर्स्ट लेयर आहे typically you do not need to concern yourself with the TCP and UDP layers. Instead you can use the classes in the java.net.package. तर जे काही आपलं प्रोग्रामिंग आहे तर त्यांनी TCP आणि UDP वर वर्क करायची काही गरज नाहीये. आपल्याला जावानी नेटवर्किंग साठी क्लासेस प्रोव्हाइड केले, पॅकेजेस प्रोव्हाइड केले. Using that we can communicate with the another computers. Next आहे बघा प्रोटोकॉल TCP. आता वन बाय वन. आता TCP काय आहे तर TCP इज अ ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इज अ connection based protocol that provides a reliable flow of data between two computers. आता रिलायबल बेस मध्ये डेटा ट्रान्समिशन करण्यासाठी आपण TCP प्रोटोकॉल यूज करतो. इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड, म्हणजे त्यामध्ये ज्यावेळी आपण वायर थ्रू कनेक्शन करतो तर त्यावेळी डेटा कम्युनिकेशन करण्यासाठी आपण TCP प्रोटोकॉल यूज करतो. When two applications want to communicate to each other reliably, they establish a connection and send data back over that communication. तर ज्यावेळी दोन डिव्हाइस असतील ते एकमेकांशी कम्युनिकेट करतात तर त्यावेळी त्यांच्यामध्ये कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं आणि डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन सेंड होतो. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या लोकेशन पासून त्या फर्स्ट कम्प्युटरवर डेटा येतो. This analogous to making a telephone call. If you want to speak to Beatrice in Kentucky, a connection established when you dial her phone number and she answers. To send data back and forth over the connection by speaking one another over the phone line. आता फोनचं एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे. फोन साठी आपण काय करतो, फर्स्ट नंबर डायल करतो, त्यामध्ये आपलं कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं. आपण काहीतरी म्हणजे काही बोलतो त्यावेळी तो डेटा या फोन पासून दुसऱ्या फोन पर्यंत पोहोचतो. तर त्यांना तो डेटा समजतो आणि मग त्याच्यावर तो रिप्लाय करतात आणि बॅक अँड फोर्थ आहे, म्हणजे ऍट ए टाइम हे होत नाहीये. तर पहिल्याचं बोलणं जातं आणि त्यानंतर मग दुसऱ्याचं सायमल्टेनियसली प्रोसेस होत नाहीये. फर्स्ट डेटा एकाकडून ट्रान्सफर होतो, तो दुसऱ्यापर्यंत पोहोचतो आणि मग दुसऱ्याकडून डेटा ट्रान्सफर होतो. TCP provides point-to-point channel application that requires reliable communication. Point-to-point ह्याच्यामध्ये communication होतं. The HTTP protocol, that is hypertext transfer protocol, and file transfer protocol and telnets are example of the applications that requires a reliable communication channel. आता यामध्ये TCP सोबत हे बाकीचे पण प्रोटोकॉल यूज केले जातात for the reliable communication. Okay. Next is UDP. UDP is the user datagram protocol. Is a protocol that sends independent packet of data called datagrams from one computer to another with no guarantee about the arrival. म्हणजे TCP जसा हे आहे रिलायबल आहे तसा UDP रिलायबल नाहीये. UDP मध्ये काय होतं, जो काही डेटा आहे तो डेटा पॅकेट मध्ये आपण काय करतो, सेंड करतो. म्हणजे आता जो काही डेटा आपल्याला सेंड करायचा आहे तो बायनरी फॉर्मॅट मध्ये असतो. तर त्याचं पहिल्यांदा फ्रेम मध्ये कन्वर्ट होतं. फ्रेमचं
पॅकेट मध्ये कन्वर्ट होतं आणि पॅकेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ट्रान्समिट होतं. Sending datagram is much like a sending letter through the postal service. The order of the delivery is not important and not guaranteed, and each message is independent of any other. तर यामध्ये काय आहे की जे काही UDP पॅकेट सेंड करतो, इट सेंड लाईक अ सेंडिंग लेटर टू युअर फ्रेंड. आता ज्यावेळी आपण लेटर बघा पोस्ट करतो त्यावेळी आपण काय करतो, ते एनव्हलप मध्ये पॅक करतो आणि आपण डेटा ते पोस्टामध्ये टाकतो. तर यामध्ये काय की द ऑर्डर ऑफ डिलिव्हरी इम्पॉर्टंट, म्हणजे डिलिव्हरी होतीये पण ती गॅरंटी नाही की ती पोहोचेल की नाही. तर तसाच ज्यावेळी आपल्याला अनरिलायबल म्हणजे UDP मध्ये त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे इट्स अनरिलायबल आणि TCP आहे ते रिलायबल. TCP थ्रू आपण जर डेटा सेंड केला तर तो डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचणारच, याची ती गॅरंटी आहे, त्याचा एक्नॉलेज मिळतं. पण UDP मध्ये तसं काय नाही की तो डेटा पोहोचेल का नाही. ओके, सो तिथं गॅरंटी नाहीये की ज्या डेस्टिनेशन आपण पोहोचवलंय तिथपर्यंत पोहोचेल का नाही. आणि सेंडिंग डेटा मध्ये हे सांगितलं आपण आता. Many firewalls and routers have been configured not allow UDP packets. If you are having trouble connecting to the service outside your firewall, or if your clients are having trouble to connecting your service, ask your system administration if UDP is permitted. आता काही राउटर असतात किंवा फायरवॉल असे सेट केले असतात की ज्यातनं UDP पॅकेट ऍक्सेप्ट केलं जात नाही. तर जर तुम्हाला असे काही प्रॉब्लेम येत असतील तर तुम्ही तुमच्या नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटरशी कम्युनिकेट करून UDP पॅकेट परमिट करू, मग तुम्हाला UDP पॅकेजेस मिळतील. आता TCP UDP नंतर पोर्ट्स एक कन्सेप्ट आहे बघा. पोर्ट काय आहे, पोर्ट कम्प्युटर हॅज अ single physical connection to network. All data destined for a particular computer arrives through that connection. However, the data may be intended for a different application running on the computer. So how does the computer know to which application forwarded the data through the use of ports? आता पोर्ट काय आहे बघा, इथं बघा पोर्ट दाखवले. सर्व्हरकडून डेटा जाताना एक साथ सगळा डेटा जातो, मग तो क्लायंट पर्यंत पोहोचल्यानंतर क्लायंटला कसा अंडरस्टँड होणार त्यातला कुठला डेटा कुठल्या ऍप्लिकेशनला यूज करायचा, तर त्यासाठी पोर्ट यूज केलं जातं. डेटा ट्रान्समिटेड ओव्हर द इंटरनेट इज अकंपनीड बाय द ऍड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन दॅट आयडेंटिफाइज द कम्प्युटर अँड द पोर्ट फॉर विच इट इज डेस्टिन्ड. आता ज्यावेळी आपण इंटरनेटवर डेटा सेंड करतो त्यामध्ये जी काही URL येते तर त्या म्हणजे आपण जे काही ट्रान्समिट करतो तर त्यावेळी जो URL येते त्या URL मध्ये हा ऍड्रेस इन्फॉर्मेशन असते आणि पोर्टची इन्फॉर्मेशन असते. तर कम्प्युटर इज आयडेंटिफाइड बाय 32-bit IP address which IP uses to deliver the data to the right computer or the network. आता इथं 32-bit IP ऍड्रेस जो आपण म्हणजे प्रोव्हाइड करतो, प्रत्येक मशीनला त्याचा IP ऍड्रेस असतो बरोबर. तर तो IP ऍड्रेस ज्यावेळी आपण प्रोव्हाइड करतो त्यावेळी तो डेटा करेक्ट कम्प्युटर पर्यंत पोहोचतो. पोर्ट्स आर द आयडेंटिफाइड बाय द 16 नंबर. पोर्ट साठी 16-bit नंबर आपण यूज करतो विच इज द TCP and UDP यूज टू डिलिव्हर द डेटा ऍट द राईट ऍप्लिकेशन. IP कशासाठी, तर डिलिव्हर डेटा ऍट द राईट कम्प्युटर, म्हणजे कम्प्युटर पर्यंत तो पोहोचायचं काम कोण करतं तर IP ऍड्रेस करतो. आणि कम्प्युटर पर्यंत पोहोचला आणि त्यानंतर पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला पोहोचवायचं आहे तर त्यासाठी पोर्टचा यूज केला जातो. ओके, पोर्ट ऍड्रेस. आणि पोर्ट ऍड्रेस हा 16 बिटचा आहे आणि IP ऍड्रेस हा 32 बिटचा आहे. इन कनेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन सच एज द TCP सर्व्हर ऍप्लिकेशन बाइट सॉकेट्स टू अ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर. आता प्रत्येक प्रोटोकॉल साठी पोर्ट नंबर यूज केले जातात. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल HTTP आपण प्रोटोकॉल यूज करतो तर त्यासाठी पोर्ट नंबर 8080 आहे. मग HTTP वर वर्क होणारे सगळ्या ऍप्लिकेशनला डेटा या पोर्ट थ्रू येतो. ओके, आणि ज्यावेळी कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं त्यावेळी सर्व्हर ऍप्लिकेशन काय करतं, सॉकेटला बाइंड करतं आणि सॉकेट टू पर्टिक्युलर पोर्ट नंबर बाइंड होतो. आता बघा इथं एक्झाम्पल दिलं. इन डेटाग्राम बेस्ड कम्युनिकेशन सच एज UDP, the datagram packet contains the port number of its destination and UDP routes the packets to the appropriate application as illustrated in the figure. आता बघा हा TCP आणि UDP हा डेटा आहे. हा डेटा आपल्याला
पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला पोहोचायचं आहे. तर ह्याच्यामध्ये तो पोर्ट नंबर पण आहे आणि डेटा पण आहे. तर इथं रीच झाल्यानंतर तो UDP हा डेटा पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला पोर्ट नंबर नुसार तो सेंड केला जातो. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे बघा, वर्किंग विथ URL. URL stands for Uniform Resource Locator. It is a reference to the resource on internet. You are provided URL for your favorite web browser so that it can locate the files on the internet in the same way that you provide the address on the on later so that the post office can locate your content. URL काय तर URL ऍड्रेस आहे. URL तर तो काय करतो, तर हा ऍड्रेस थ्रू आपण पर्टिक्युलर लोकेशनला रिडायरेक्ट होत असतो. ज्या ठिकाणी त्याचा ऍड्रेस दिला, तर फॉर एक्झाम्पल आपली URL काय http www.google.com. आता या google.com मध्ये ज्या आपण ते ब्राउझरवर टाकतो, काही पर्टिक्युलर सर्व्हरला आपण काय होतो, कनेक्ट होतो. URL has a two main component. First आहे प्रोटोकॉल आयडेंटिफायर आणि रिसोर्स नेम. तर आता इथं बघा URL दिले http example.com. तर द प्रोटोकॉल आयडेंटिफायर इज HTTP. आता ही जी काही URL आहे, तर यामध्ये प्रोटोकॉल कुठला यूज केलाय, तर HTTP प्रोटोकॉल यूज केलाय. आणि रिसोर्स, आता रिसोर्स काय तर example.com हा काय रिसोर्स आहे. दोन टाइप मध्ये डिवाइड झाली, प्रोटोकॉल आणि रिसोर्स नेम. तर हा example.com हे रिसोर्स आहे. तर रिसोर्स नेम इज द कंप्लीट ऍड्रेस टू द रिसोर्स. The format of the resource name depends on entirely on the protocol used, but for many protocols including HTTP, the resource name contains one or more of the following components. आता जे काही रिसोर्सेस आहेत, आता मला आता मला गुगलचा सर्व्हर ऍक्सेस करायचा, तर google.com हे तुझं रिसोर्सेस झालं. आणि प्रोटोकॉल तिथं आपण कुठला यूज करतो, HTTP प्रोटोकॉल यूज करतो. आता त्यामध्ये बघा काय काय ज्या आपण URL देतो, तर त्यामध्ये हे कंपोनंट्स यूज केले जातात. पहिला आहे होस्ट नेम, जे ज्या आपल्या सर्व्हरशी कम्युनिकेट करायचे त्याचं नाव. त्यानंतर फाईल नेम, तर पर्टिक्युलर त्याच्यावर त्या सर्व्हरवरची कुठली फाईल आपल्याला ऍक्सेस करायचं आहे, त्या फाईलचं नेम आपण देतो. पोर्ट नंबर देतो की ज्याच्या थ्रू आपण त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनशी कम्युनिकेट करू शकतो. आणि रेफरन्स इज अ नेम और अँकर within the resources that usually identifies a specific location within a file. तर आपण रेफरन्स पण देतो, म्हणजे हा पर्टिक्युलर रिसोर्सचं नेम असतं की ज्याच्या थ्रू आपण पर्टिक्युलर डेटा आयडेंटिफाय करतो. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉकेट. सॉकेट इज वन एंड पॉइंट ऑफ two-way communication link between two programs running on the network. The socket is bound to the port number so that the TCP layer can identify the application that destined to be sent. आता हा सॉकेट जे आहे ते पोर्ट नंबरला बाइंड असतं, किंवा ज्याच्या थ्रू TCP लेयरला समजतं की आपलं डेटा कुठल्या ऍप्लिकेशनला सेंड होतो. आता बघा इथे सर्व्हर आणि पोर्ट आणि हा सॉकेट. ओके, आता बघा नॉर्मली सर्व्हर runs on a specific computer and has a socket that is bound to the specific port number. The server just wait listening the socket for a client and makes a connection request. आता सर्व्हर काय करतो, आता या त्याला क्लायंटशी कम्युनिकेट करायचं आहे, तर तो काय करतो, फक्त कुणाकडून एस्टॅब्लिश कनेक्शन होते का लिसन करतो, अदरवाइज तो रिक्वेस्ट सेंड करतो. To make the connection request, the client tries to liaise with the server on the server's machine and port. The client also needs to identify itself to the server, so it binds to the local port number that it will during this connection. This is usually assigned by the system. आता यामध्ये बघा ज्यावेळी सर्व्हर आणि क्लायंट आहे, आता पहिल्यांदा काय होतं, सर्व्हर वेट करत असतो की कुणाकडून कनेक्शनची रिक्वेस्ट येईल का. ज्यावेळी क्लायंट कडून कनेक्शनची रिक्वेस्ट येते, त्यावेळी तो काय करतो, ऑथेंटिकेट करतो क्लायंटला की तो क्लायंट ऑथराइज आहे का. जर तो क्लायंट जर ऑथराइज असेल तर तो त्याचं कनेक्शन एस्टॅब्लिश करतो आणि मग क्लायंट डेटा सेंड करू शकतो कुणाला, सर्व्हरला. If everything goes well, the server accept the connection. जर सगळं ऑथेंटिकेशन वगैरे व्यवस्थित झालं
तर सर्व्हर ऍक्सेप्ट करतो कनेक्शन. अपॉन ऍक्सेप्टन्स द सर्व्हर गेट्स अ न्यू सॉकेट बाउंड टू द सेम लोकल पोर्ट. ऑल्सो इट हॅज अ रिमोट एंड पॉइंट set to the address and the port of the client. It needs a new socket so that it can continue to listen the original socket or the connection request while training the need of connection with the client. आता ज्यावेळी पहिल्यांदा काय झालं ऑथेंटिकेशन त्यासाठी एक सॉकेट प्रोग्राम रन होतो, पण नंतर कनेक्शन एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर अजून एक काय होतं सॉकेट त्यावेळी नवीन सॉकेट प्रोग्राम रिक्वायर्ड लागतो की ज्याच्या थ्रू सर्व्हर कम्युनिकेट करू शकतो. On the client side, if the connection is accepted, the socket is successfully created and the client can use the socket communication with the server. Client side ला on the client side, if the connection is accepted, client side ला connection ज्यावेळी server कुठे accept होतं त्यावेळी socket program is created and the client can use the socket communicate with the server. ओके, म्हणजे ज्यावेळी सर्व्हर कडून कनेक्शन ऍक्सेप्ट केलं जातं त्यावेळी क्लायंट काय करतो, क्लायंट कॅन कम्युनिकेट विथ द सर्व्हर. आता सॉकेटचे बघा क्लासेस दिले ते पहिल्यांदा त्यात सॉकेटमध्ये जे काय मेथड्स यूज केले पहिले हे कन्स्ट्रक्टर आहे त्यामध्ये बघा पहिलं कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय त्यामध्ये क्लास नेम आणि कन्स्ट्रक्टरचं नेम सेम असतं. त्याला पॅरामीटर पास करताना बघा स्ट्रिंग होस्ट आणि पोर्ट नंबर यामध्ये पास केलाय. त्यानंतर अजून एक कन्स्ट्रक्टर यूज केलाय त्यामध्ये नेटवर्क ऍड्रेस आहे, होस्ट आहे, नेटवर्क ऍड्रेस होस्ट आणि पोर्ट यामध्ये पास केलाय. नंतर अजून एक आहे कन्स्ट्रक्टर त्यामध्ये होस्ट आहे, पोर्ट आहे, त्यानंतर इंटरनेट लोकल ऍड्रेस आहे आणि लोकल पोर्टचा नंबर आहे. त्यानंतर मग इथं पण अजून एक आहे इंटरनेट ऍड्रेस त्यामध्ये पुन्हा इंटरनेट आणि लोकल ऍड्रेस पाठवला जातो, लोकल पोर्ट आहे. तर असे आणि हा बघा डिफॉल्ट हे आहे कन्स्ट्रक्टर आहे इथं आपण पास केलं. मेथड्स मध्ये कनेक्ट मेथड आहे, त्यानंतर इंटरनेट ऍड्रेस दिस मेथड रिटर्न्स द ऍड्रेस ऑफ द अदर कम्प्युटर that this socket is connected. तर तिथला दुसरा आता आपल्याला सर्व्हर टू क्लायंटशी कम्युनिकेशन करायचं आहे तर क्लायंटचा ऍड्रेस आपल्याला पाहिजे तर आपण ही मेथड यूज करतो. कनेक्ट ही कनेक्शन एस्टॅब्लिश साठी यूज करतो. गेट पोर्ट यामध्ये आपल्याला पोर्ट आयडी मिळतो, पोर्ट ऍड्रेस मिळतो आणि क्लोज आपण सॉकेट क्लोज करण्यासाठी यूज करतो. हेच पुन्हा रिपीट झाले आता. आता नेक्स्ट बघा आपल्याला एक प्रोग्राम आहे की ज्याच्यामध्ये आपण क्लायंट आणि सर्व्हरशी कम्युनिकेशन करतोय. आता त्यामध्ये बघा यामध्ये पहिल्यांदा एक आपण असाच एक पोर्ट नंबर घेतलाय 1 2 3 4. त्यानंतर कारण की प्रत्येक असे आता काही ठराविक पोर्ट नंबर आहे ते पोर्ट नंबर कुठल्या कुठल्या प्रोटोकॉलला बाइंड असतात त्यावेळी तेच यूज करायला लागतं म्हणून आपण असाच डिफॉल्ट एक 1 2 3 4 नंबरचा पोर्ट नंबर घेतला. इथं बघा सॉकेटचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला SS आणि त्यामध्ये हा पोर्ट नंबर पास केला. आता हे झाल्यानंतर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट केले वेटिंग टू द क्लायंट टू द कनेक्ट. आता हा जर सर्व्हर नंबर आणि हा पोर्ट नंबर जर क्लायंटने यूज केला आणि तर मग काय होते सर्व्हरला रिक्वेस्ट जाते आणि मग सर्व्हर ते अंडरस्टँड करतो आणि तो क्लायंटला ऍक्सेप्ट करतो. ऍक्सेस मेथड थ्रू आपण चेक करायचं की त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं का. जर ऍक्सेप्ट झाला असेल तर आपण इथं मेसेज देतो क्लायंट कनेक्टेड. आणि मग बफर रीडरचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केला. बफर रीडर कशासाठी आपण यूज करतो तर जो काही इनपुट मधनं डेटा येतोय आपल्याला तो डेटा रीड करण्यासाठी. इथे स्ट्रिंगचा ऑब्जेक्ट बनवला आपण str आणि str इज इक्वल टू br डॉट रीड लाईन. जो काही डेटा क्लायंट थ्रू आलाय तो रीड कर आणि तो स्ट्रिंगला असाइन कर. आणि नेक्स्ट काय आपण केलंय जो डेटा आलाय तो आपण इथं प्रिंट केलाय आणि हा सर्व्हरवर आपल्याला डिस्प्ले होईल. आता नेक्स्ट बघा क्लायंट मध्ये काय केलंय इथं इंटरनेट ऍड्रेस ची आपण मेथड यूज केली गेट बाय नेम. तर यामध्ये जो काही ऍड्रेस आहे सर्व्हरचा तो ऍड्रेस इथं मिळणार आपल्याला. ओके, आता तो ऍड्रेस IP ऑब्जेक्टला आपण असाइन केला आणि तो सॉकेटला पास केला. म्हणजे जो सर्व्हरचा ऍड्रेस आहे आणि त्याचा पोर्ट नंबर आहे तो इथं आपण पास केला सॉकेटला. नेक्स्ट बघा इथं बफर रीडरचा ऑब्जेक्ट बनवलाय आणि प्रिंट रायटर मेथड आपण प्रिंट रायटर क्लास यूज केलाय त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आपण. ओके, आणि त्यामधून जे काय आपल्याला
जो डेटा इनपुट थ्रू आलेला आहे तो आपण इथं प्रिंट एलएन मेथडनं प्रिंट केलाय. हा प्रोग्राम आपण प्रॅक्टिकली बघूया म्हणजे तुम्हाला क्लिअर आयडिया येईल. त्यातला हा क्लायंटचा प्रोग्राम पहिला सर्व्हरचा प्रोग्राम करूया. आता दोन्ही प्रोग्राम आपल्याला ऍट ए टाइम करायचे. आता इथं आपण सर्व्हर नावाचा नंतर हा प्रोग्राम आपण सेव्ह करूया. करताना ड्राईव्हला आम्ही सर्व्हर आता क्लायंट हा बोला. हॅलो पण बोलला का? ठीक आहे. इथं आपण फाईल न्यू प्रोग्राम बघ आपलं लेक्चर संपत आले. हा प्रोग्राम आपण पटकन एक्झिक्यूट करूया. मी नाव दिलं client1 डॉट जावा. आता आपल्याला हा एक्झिक्यूट करताना पहिल्यांदा आपल्याला सर्व्हरचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे. सर्व्हर हा प्रोग्राम आता पहिल्यांदा आपण सर्व्हर रन करू. आता आपण कॉपी केलं, पेस्ट केलं. आणि पहिल्यांदा आपण सर्व्हर एक्झिक्यूट करूया. 1.java waiting for the client to connect. आता आपण पुन्हा अजून एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करायचं आहे. त्यामध्ये आता इथं आपण cd/d पाच हा दिला आणि आता आपण क्लायंटचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू. ओके. आता इथं आपण जे काही टाईप करू आहे तेच आपल्याला बघा इथं आपल्याला सर्व्हरच्या प्रोग्रामवर दिसते. इथे जे काय आपण क्लायंटला टाईप करू जर आपण दिलं तर इथं सर्व्हरवर तोच प्रोग्राम त्या व्हॅल्यू रीड करून तिथं प्रिंट केलंय. जे काही स्ट्रिंग आहे बाईट स्ट्रिंग ती रीड करून इथं प्रिंट केलंय. या सर्व्हरशी कम्युनिकेट केलं. ओके. इथं आपला नेटवर्किंगचा चॅप्टर संपलेला आहे. त्यामध्ये आपल्याला काही बेसिक कन्सेप्ट म्हणजे सॉकेट, पोर्ट, टीसीपी, यूडीपी हे जे काही कन्सेप्ट आहे ते आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. आणि एक सिम्पल प्रोग्राम दॅट कम्युनिकेट्स विथ क्लायंट अँड सर्व्हर असा प्रोग्राम आपल्याला करायचा आहे. प्रॅक्टिकलला पण हा प्रोग्राम राहील आपल्याला. तर तुम्हाला प्रॅक्टिकलला पण हे परफॉर्म करायचं आहे. ओके. काय डाऊट असेल तर टेक्स्ट करा इथे, नाहीतर मग
तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करू शकता. हे सगळे प्रोग्राम्स करून बघायचे आहेत तुम्हाला. ते प्रॅक्टिकलला पण होणार आहेत आणि ह्याच्यावर प्रॅक्टिकल एक्झाम पण होईल. ओके, तर इथं आपण सेशन एंड करूया आता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.